السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور یہ ٹاپک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہے اور مسلم خواتین، مسلم امہ کی شہزادیوں سے جڑا ہوا ہے، اور مسلم خواتین کو اس ویڈیو کو دیکھنا بے حد ہی ضروری ہے۔ جو اس زمانے میں ریلز اور یہ ٹک ٹاکس اور انسٹاگرام ان تمام کے اسکرین پردے پر آ کر کے اپنی نمائش کرتی ہیں، ان کے حوالے سے بڑی معتبر اور بہت ہی دل فریش باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے اس رئیس کوثر قادری چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو ہم دیکھیں جس ویڈیو پر ہم بات کریں گے۔ آئیے ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے مسلم لیڈیز، دیکھ لیجیے کس طرح نقاب میں چاروں طرف مسلم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک نوجوان دیکھ لیجیے اس کے اوپر پیسہ لوٹا رہا ہے اور یہ ناچ رہی ہے۔ یہ سارے مسلم ہیں۔ اب یہ ویڈیو کہاں کی ہے اللہ بہتر جانے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھ لیا ویڈیو حضرات؟ اب ذرا غور کیجئے مسلمان کی بیٹیوں کا حال کیا ہو گیا ہے آج کی تاریخ میں۔ کہاں تک ان کی عزت اور حرمت کی بات کی جائے اور کیسے اس کی حفاظت کی جائے، آج مکمل اس بارے میں بات کروں گا۔ آئیے اپنی گفتگو کو یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں ایک سوال بہت اہم ہو گیا۔ کیا مسلم لڑکیاں پبلک میں ناچ سکتی ہیں، گانا گا سکتی ہیں، ریلز بنا سکتی ہیں، اور جو لوگ یہ سب دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول حیا اور پردہ، دوسرا اصول قرآن کی وضاحت ہدایت۔ تو سن لیجئے قرآن مقدسہ کا اعلان کیا ہے۔ آیت کریمہ سورۃ النور آیت نمبر 31 کا ہے، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، کن سے؟ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ آئیے قرآن مقدسہ کی دوسری آیت کریمہ کو ملاحظہ کیجئے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ بنیادی اصول اسلام میں دعوت کے لیے حیا۔ اسلام حیا سکھاتی ہے۔ غیر محرم کے سامنے زینت اور جسمانی نمائش بالکل سختی کے ساتھ منع ہے اسلام میں۔ دوسرا مسئلہ، ناچنا اور گانا، موسیقی جس کو میوزک کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ بہت سارے مفسرین کرام نے لغو الحدیث میں گانا بجانا شامل کیا ہے، یعنی کہ لغو الحدیث جو قرآن میں ذکر کیا گیا، اس کا معنی، اس کا مفہوم جو اس زمانے میں ہے وہ یہی، اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں مفسرین کرام نے اسے گانا اور بجانا رکھا ہے، شامل کیا ہے۔ تو اس سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ حدیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، جیسا کہ آج کے دور میں ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ موسیقی سنتے ہیں، ناچنا، گانا، پھکانا، کمر مچکانا، یہ سب جو ہے فیشن ہو گیا ہے مسلمانوں کے درمیان میں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5590، یعنی کہ 5590۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر ناچ
गाना खास तौर पर पब्लिक में नामहरम के सामने नाजायज। इसमें फितना और बेहयाई का पहलू ज्यादा गालिब होता है। जी, तीसरा मसला सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बनाने का क्या है। अगर कोई मुस्लिम लड़की खुद को सजाकर, बजाकर, संवरकर, सच धज कर, नाच गाना करके गैर महरम के सामने वीडियोज डालती है तो ये पर्दा, हया और शरई हुदूद के बिल्कुल ही खिलाफ है, बिल्कुल ही अगेंस्ट है। जी, इसे कल कयामत के दिन बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, माफी मिलने वाली नहीं है। जी, और वो हजरात जो इनकी वीडियोस बड़ी ज़ौक़ और शौक के साथ रात की तन्हाइयों में रील्स के जरिए से देखते हैं, उनके बारे में भी मैं आगे बयान करूंगा। तो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जी, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरत नूर आयत नंबर 19। जी, तो नतीजा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, ये गुनाह में ताउन करना है, चंदा देना है, बढ़ाना है, उनकी मुनव्वल को मजीद आगे लेकर के जाना है। जी, आप ये ना सोचे कि हम देख रहे हैं तो सिर्फ बनाने वालों को गुनाह मिल रहा है, देखने वालों को नहीं, बल्कि देखने वालों पर भी गुनाह आयद होता है, क्योंकि उसने उस बुराई में साथ दिया है, उसकी वीडियो को शेयर किया है, उनको ताउन किया है, तो वो भी बराबर के शरीक है। लिहाजा ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे भोले भाले मुस्लिम भाइयों, उनकी इन वीडियोस और उनके रील्स को रोकना एक नेकी है, तो उन्हें रोकिए। जी, अब इसके ताल्लुक से एक साहब ने सवाल किया था कि क्या कोई सजा भी है, तो मैं आपको बता दूं प्रॉपरली इसकी दुनिया में कोई सजा नहीं है, क्योंकि जहां इस्लाम की हुकूमत होती है वहां पर तो खैर इस्लामी हुकूमत के प्रोटोकॉल को फॉलो करने की खातिर उसे सजा भी दी जाएंगी और उसको जो मुमकिना कोशिश होती है रोकने का, इस्लामी हुकूमत के गवर्नर और बादशाह कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ जमहूरियत है, आज़ादी है, हर कोई इंसान अपने अपने मिजाज के मुताबिक जीने की कोशिश करता है, जी रहा है। लेकिन याद रखें, यहाँ बच जाएंगे, कयामत के दिन आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये अलबत्ता ये गुनाह है, उस पर तौबा लाजिम है, ये आखिरत का मामला है। कुरान मुकद्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा उसके लिए जहन्नम की आग है। तो बेशक ये नाफरमानी ही है। जो लोग बेहयाई फैलाते हैं, बेशर्मी फैलाते हैं, पब्लिक के सामने, नामहरम के सामने नाचते हैं, गाते हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं, अपने जिस्म के खद्दोखाल को शो आउट करते हैं, तो उनके लिए वाकई में बहुत ही दर्दनाक अजाब और जहन्नम की आग ही होगी। जी मेरे अजीजों, अहम बात यह है कि किसी खास शख्स के बारे में ये कहना कि उसे लाजमी अजाब होगा तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसका फैसला हम और आप मिल करके अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अब वालिदैन के बारे में हुक्म क्या आता है, चूंकि हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन क्या किया जाए, वालिदैन ही का ज़मीर मुर्दा है। उस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुन लीजिए, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 893, सही मुस्लिम शरीफ 1829। नतीजा, वालिदैन अगर रोक सकते थे मगर उन्हें नहीं रोका तो जिम्मेदार होंगे। मुआशरा अगर बुराई को आम करे गुनाह में शरीक है। जी, खुलासा बात यह है कि पब्लिक में नाचना गाना नाजायज है, सोशल मीडिया पर बेपर्दगी फैलाना नाजायज है, देखने फैलाने वाले गुनाह में शरीक है। कोई मुकर्ररा दुनियावी सजा नहीं है मगर गुनाह है। आखिरत का फैसला अल्लाह के हाथ में है। जी, आखिरी बात, इस्लाम सिर्फ रोकने का नाम नहीं बल्कि इस्लाह, हया और इज्जत देने का दीन है। हमें चाहिए कि नसीहत करें, रुसवा न करें। बस अपनी बात को यहीं पर रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।